yesterday we started with recovery testing. Okay, so काल सांगितलं होतं की आपण आपलं ऍप्लिकेशन फोर्सफुली ऍबनॉर्मल सिच्युएशन मध्ये पुट करतो, म्हणजे टाकतो त्याला, आणि वी चेक की हाऊ फास्ट, हाऊ सोन इट रिकवर फ्रॉम दॅट ऍबनॉर्मल सिच्युएशन टू नॉर्मल सिच्युएशन. ही डेफिनेशन लिहून घेतली होती आपण, और जस्ट एक्सप्लेनेशन झालं होतं? Explanation. Yes. Now write down. Okay, so in recovery testing, test engineer has to validate. In recovery testing, which is also called as reliability testing, test engineer has to validate how soon application recovers from abnormal situation to normal situation. Okay, write down the next. How we do that? कसं करू आपण? We forcefully put our application in abnormal situation and then we verify ki kiti fast, how soon that application recovers to the normal situation. Okay, कसं करतो आपण? Let's say इंटरनेट आहे, तर we disconnect the internet. Okay, आपल्या लॅपटॉपला जे काही LAN connected आहे or internet cable connected आहे, we remove that for a seconds and again we plug in and we check ki from abnormal situation to normal situation, how fast that we recovers, right? And we analyze application ability to continue working as it was working. म्हणजे सपोज डाउनलोडिंग चालू होतं, तर मग ते जिथून ते बंद झालेलं की तिथून ते पुन्हा रिझ्यूम होतंय की नाही, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय, राईट? दॅट इज अबाउट रिकव्हरी टेस्टिंग और रिलायबिलिटी टेस्टिंग. ओके, गुगल क्रोमचं उदाहरण बघितलं होतं आपण काल, की सडनली तुमच्या सगळ्या टॅब्स किंवा गुगल क्रोम क्लोज झालं, तर देर इज अ फंक्शनॅलिटी कॉल्ड रिस्टोरेशन, राईट? वी कॅन रिस्टोर वॉट एव्हर अवर हिस्ट्री, ज्या ओपन टॅब्स होत्या, दॅट वॉज. ओके, so this is about recovery testing. Any doubt in recovery or reliability testing? No. Then next topic we'll see compatibility testing. Compatibility testing. It is also called as portability testing. It is also called as portability testing. Okay, so compatibility. What do you understand by compatibility, or what do you mean by compatible? Like it should be work for the each and every system or any OS. Simple. What is compatible? I'm asking compatible चा अर्थ. familiar. Suitable. Like suitable. Like your charger is compatible with your mobile. Type C असेल or other or एखादं couple असतं, they are compatible म्हणजे suitable, right? So in compatibility testing or in portability testing, we need to verify जे काय application आपण डेव्हलप करतोय और जे काय application आपलं टेस्ट करणार आहे आपण, so which is suitable. So जे काही application आहे ते कस्टमर एक्सपेक्टेड प्लॅटफॉर्मवर और कस्टमरला ज्या हव्या त्या प्लॅटफॉर्मवर वर्क प्रॉपरली करताय की नाही, दॅट वी नीड टू टेस्ट. ओके, कस्टमर एक्सपेक्टेड प्लॅटफॉर्मवर ते आपलं ऍप्लिकेशन कम्पॅटेबल आहे की नाही, सुटेबल आहे की नाही, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय इन कम्पॅटेबिलिटी टेस्टिंग. आता प्लॅटफॉर्म कोणते? लाईक डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टीम और देर आर डिफरंट ब्राउझर्स, राईट? ऑपरेटिंग सिस्टीम लाईक विंडोज आहे, मॅक आहे, किंवा मोबाईल मध्ये तुमच्या अँड्रॉइड आहे, किंवा ऍपल मध्ये iOS आहे, राईट? और ब्राउझर्स लाईक गुगल क्रोम आहे, मायक्रोसॉफ्ट एज आहे, इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद झाला आता, फायरफॉक्स आहे, मोझेला आहे. ओके, सो कस्टमर एक्सपेक्टेड प्लॅटफॉर्मवर आपलं ऍप्लिकेशन कम्पॅटेबल आहे की नाही, व्यवस्थित सगळ्या आपलं ऍप्लिकेशन व्यवस्थित वेगवेगळ्या ब्राउझर्सवर और वेगवेगळ्या OS वर, जे कस्टमर एक्सपेक्टेड प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यावर कस्टमरला वाटतं की आपलं ऍप्लिकेशन हे व्हावं, वर्क करावं. सो दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय. ओके, अंडरस्टूड? Compatibility testing, write down. In compatibility testing, test engineer validates or test engineer check that application is supporting
customer expected platforms like different operating system and browsers. In compatibility testing, test engineer has to validate that application supports customer expected platforms such as or like operating systems and browsers. Like suppose customer ची requirement असेल एखाद्या किंवा customer just SRS document it is mentioned की my application should work in each and every browser. Google Chrome असेल, Mozilla असेल, Firefox असेल, UC browser असेल. Okay. So we as a test engineer, we need to enter URL in each and every browsers. Okay. And then we need to validate की सगळ्या browsers वर आपलं application smoothly work करतंय की नाही, normal चालतंय की नाही, right? Likewise in operating system as well. Okay, there is Windows, there is a Mac, there are few others as well. Okay, we need to verify की वेगवेगळे applications, वेगवेगळे operating system वर आपला application smoothly काम करतंय की नाही, which is customer expected platform. Okay, so where it mentioned in SRS document, requirement document मध्ये customer ने requirement mention केलेली असते की my application should work in this platform or in this operating system or in specific these browsers. Okay, accordingly we need to perform this testing. Okay, so there are two types of compatibility testing basically. Okay, it's divided in two parts. So first one we check OS related compatibility and the second one in browser related compatibility. Okay, write down first OS related compatibility. Okay, operating system related compatibility. Under that again there are two types. Amruta, please don't drag on screen. Okay, so under OS related compatibility त्याच्यात again दोन types आहेत. एक आहे backward compatibility and the next one is a forward compatibility. Okay, in backward compatibility we need to verify की जे काय आपलं application आहे जे आपण develop करतोय which is working in old previous versions of OS or not. Okay, that is backward compatibility. म्हणजे काय होतं कधी कधी जो काही एंड युजर असेल, लेट्स से आपण पेटीएम यूज करतोय, सो पेटीएम ओनर डज नॉट नो किंवा डेव्हलपर्स डज नॉट नो की एंड युजर कडे कुठला विंडोज आहे, लाईक विंडोज 7 आहे और विंडोज 8 आहे और विंडोज 10 आहे और विंडोज 11 आहे, राईट? सो ऍप्लिकेशन असं डेव्हलप करायचं की ते सगळ्याच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवर कम्पॅटेबल असेल. सो ऍज अ पार्ट ऑफ बॅकवर्ड compatibility testing, we used to verify our application in previous version, the older versions. In similar note, in forward compatibility, we need to verify the software or application on new or upcoming versions. Okay, that we need to verify. काही आपण application बनवतोय, so let's say in 6 months there is a new version of any browser, any OS is coming. So we used to verify in that की अपकमिंग व्हर्जनला सुद्धा व्यवस्थित चालेल की नाही, जे लॉन्च स्टिल व्हायचंय, और जे लेटेस्ट व्हर्जन आहे, लेट्स से विंडोज 11 इज अ लेटेस्ट व्हर्जन, सो ऑन दॅट माय ऍप्लिकेशन शुड वर्क. सो दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय. सिमिलर नोट OS रिलेटेड कंपॅटिबिलिटी, हे लिहून घ्या. देन विल मूव टू द ब्राउझर्स रिलेटेड कंपॅटिबिलिटी. मोस्टली दे डोंट आस्क यू क्वेश्चन ऑन OS रिलेटेड कंपॅटिबिलिटी बिकॉज द ऍप्लिकेशन विच वी वर्किंग ऑन और जे काही तुम्हाला काम करायचं किंवा तुम्ही 3 वर्ष जे एक्सपिरियन्स लावणार आहेत ते कुठल्या टाइपच्या ऍप्लिकेशनवर तुम्ही काम करताय? फंक्शनल. No, type of applications I'm talking about. Types of applications. Web-based. Web-based, correct. Okay. So web-based application आपण कसे access करतो? We enter a URL in browsers, right? So browsers related compatibility we need to perform mostly. Okay, in of organization as well. Okay. So you just finish this, then I'll move to the browser related compatibility. Done. Then next we'll saw the important topic again under compatibility testing only. So browser related compatibility. Okay, so we will test our application in different browsers. So that is browser related compatibility. Again, like in OS related, तिथे again दोन प्रकार आहेत, दोन types आहेत in browser related as well. Okay, so there is a cross browsing compatibility and version browsing compatibility. Okay, so in cross browsing, what we used to verify, we used to test our application in different browsers, like there is a Chrome, there is a Mozilla, there are Firefox, Edge, Opera, UC browsers. Okay, so that is
क्रॉस ब्राउझिंग कम्पॅटिबिलिटी. अंडरस्टूड? येस. ओके. Yes. सो कधी कधी एंड युजरकडे गुगल क्रोमच असेल, काही युजरकडला क्रोम आवडत नसेल, त्यांच्याकडे मोझिला असेल त्यांच्या सिस्टीमवर, त्यांच्या पीसीवर. ओके. काहींकडे फायरफॉक्स असेल, एज असेल, ओके, ओपेरा असेल किंवा युसी ब्राउझर. सो अवर ऍप्लिकेशन शुड वर्क इन ईच अँड एव्हरी ब्राउझर. ओके फाईन. आता तुम्ही काही वेबसाईट बघितल्या असाल, म्हणजे सुरुवातीला जी आपली युनी पुणेची जी वेबसाईट होते, युनी पुणे, म्हणजे आय एम नॉट शुअर की किती लोक तुम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीचे आहात. सो व्हॉट वी ऑब्झर्व ड्युरिंग अवर कॉलेज, की युनी पुणेची जी काही वेबसाईट होते, इट वॉज वर्किंग ओनली इन इंटरनेट एक्सप्लोरर स्मूथली. सो बिकॉज त्यांची तशी रिक्वायरमेंट असेल की इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउझर मध्येच व्यवस्थित चालायला हवं असं काही. आणि जेव्हा ब्राउझर आम्ही क्रोम मध्ये वगैरे URL ओपन करायचो, सो इट वॉज नॉट वर्किंग दॅट टाइम. सो दॅट वॉज द जस्ट ऑब्झर्वेशन, बट नॉट शुअर की तसंच होतं का. बट येस, इन IE इट वॉज वर्किंग फाईन. सो क्रॉस ब्राउझिंग टेस्टिंग मध्ये आपण चेक करायचं की आपली जे काही URL आहे, जे काही ऍप्लिकेशन आहे, वर्किंग फाईन ऑर नॉट. ओके. देन देर इज अ व्हर्जन ब्राउझिंग कम्पॅटिबिलिटी. टेल मी व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय व्हर्जन ब्राउझिंग कम्पॅटिबिलिटी. लेटेस्ट वर्जन. येस, लेटेस्ट व्हर्जन अँड ओल्डर व्हर्जन, राईट. जसं मी म्हणालो की वेगवेगळे एंड युजरच्या पीसीवर वेगवेगळे ब्राउझर्स असू शकतात, तसंच इट माइट हॅपन की लेट्स से गुगल क्रोम आहे, तर एका युजरकडे गुगल क्रोमचं जुनं व्हर्जन आहे, म्हणजे त्याने अपडेटच घेतलेलं नाही, त्याने त्याचं गुगल क्रोम अपडेटच केलं नाही, और एखाद्याकडे लेटेस्ट व्हर्जन आहे. सो ऑन ऑल दॅट बोथ व्हर्जन अवर ऍप्लिकेशन शुड वर्क. ओके, दॅट इज व्हर्जन ब्राउझिंग टेस्टिंग. सो व्हॉट वी नीड टू डू, आपल्याला आपलं ऍप्लिकेशन आहे, लेट्स से गुगल क्रोम आहे, त्याचं हे जुनं व्हर्जन आहे, लेट्स से 66.09 समथिंग, अँड देर इज अ लेटेस्ट व्हर्जन कॉल्ड क्रोम 70.01. सो एका युजरकडे मे बी त्याने अपडेट घेतली नसेल, त्याने त्याचं गुगल क्रोम अपडेट केलं नसेल. ऑन हिज पीसी देर माइट बी द ओल्डर व्हर्जन, अँड इन सम युजर्स दे हॅव टेकन अपडेट्स, दे हॅव अ लेटेस्ट व्हर्जन. सो जसं आपण क्रॉस ब्राउझिंग टेस्टिंग केलं, वेगवेगळ्या ब्राउझर्सवर चेक केलं, तसंच त्या ब्राउझरच्या वेगवेगळ्या व्हर्जन्सवर सुद्धा आपण ऍप्लिकेशन टेस्ट करून बघायचं. अंडरस्टूड? लाईकवाईज IE आहे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, देर इज IE 10. आता हे शटडाऊन झालं IE आता, सो मायक्रोसॉफ्ट एज इट रिप्लेस्ड विथ. सो IE 10, IE 11. सो लाईकवाईज व्हर्जन ब्राउझिंग मध्ये आपण तसं टेस्ट करतो वेगवेगळ्या व्हर्जन्सच्या. अंडरस्टूड? येस. इझी आहे, फार इझी आहे. नाऊ तुम्हाला असा प्रश्न नाही पडला का की एका पीसीवर आपण दोन ब्राउझर्स सेम, दोन ऍप्लिकेशन किंवा दोन गुगल क्रोम टाकू शकतो का, इन्स्टॉल करू शकतो का, म्हणजे दोन वेगवेगळ्या व्हर्जनचे डाउनलोड करू शकतो का आपण? नो सर. सर. सर अपडेट करू शकतो आपण. आपण अपडेट करू शकतो, बट दोन वेगवेगळे ब्राउझर्स आपण इन्स्टॉल करू शकतो का, सेम ब्राउझर हा. दोन वेळा क्लोन मध्ये करू शकतो ना. कसं? शॉर्ट फाईल होते क्रोम मध्ये, क्रोमच्या आहे. एकाच सॉफ्टवेअरचं जर क्लोन आपण केलं तर डबल होतं ना. हा, बट दॅट इज नॉट पॉसिबल. सो वी हॅव अ वे आउट. ओके, ओल्ड व्हर्जन आणि न्यू व्हर्जन ऍप्स आपण एकाच ह्याच्यावर नाही करू शकत. सो फॉर दॅट वी यूज व्हर्च्युअल मशीन. ओके, तुम्ही जेव्हा ऑफिसमध्ये काम कराल, सो देर इज अ ऍप्लिकेशन कॉल्ड व्हर्च्युअल मशीन, और वी कॅन ऍक्सेस इट थ्रू रिमोट डेस्कटॉप. ओके, सो देर इज अ ऍप्लिकेशन और VMware असेल किंवा रिमोट डेस्कटॉप असेल. So your organization will provide you a computer name, a virtual machine, virtual computer name they will provide you, and you will enter your username, जे काही तुमचं जनरेट होईल, and you will able to connect it. Okay, so आता तुम्हाला हे जी माझी OS दिसते, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काही PC दिसतोय, सिमिलर वे तुम्हाला ह्या रिमोट डेस्कटॉपला जेव्हा तुम्ही लॉग इन कराल, सो यू विल फाइंड वन व्हर्च्युअल मशीन. ओके, यू विल फाइंड एक व्हर्च्युअल मशीन. इट इज सिमिलर लाईक अवर OS बट अ रिमोट डेस्कटॉप. ओके, इट्स अ सिमिलर, जसा डेस्कटॉप तुम्हाला आता इथे दिसतोय, सिमिलर वे तिथे पण दिसणार. सो व्हॉट यू विल डू, you will download the older version in that remote version or remote machine and the latest version on your local, म्हणजे जे काही हे आपलं तुम्हाला जे डोळ्यांना दिसतंय आता, on that you will download one version. So and that's
how you will test this version browsing testing, because on same machine it is not possible to download both the version at a time. So एक वर्जन आपण व्हर्च्युअल मशीनला डाउनलोड करतो and एक तुमच्या लोकल वर, and then you will test it. Understood? We use Hello, sir. virtual machine or remote desktop to test the version browsing compatibility. On VM we download older version to test the application, and on our local machine we download the latest version and we test it. Okay? Hello, That's sir. how we used to do. हॅलो Yes, Akash. सर, ते रिमोट डेस्कटॉप म्हणजे ते एनी डेस्क सारखं असतं ना? Any त्याची desk? फंक्शनॅलिटी एनी डेस्क सारखी असते ना? No, any desk I'm not that aware of. म्हणजे दुसऱ्या पीसी ला आपण कनेक्ट Share करतोय ना, हम्म. शेअर Um, करतोय. no, I'm not sure about. म्हणजे हा मी एकदा यूज केलंय ते, बट त्याची फुल्ली फंक्शनॅलिटी आय एम नॉट अवेअर ऑफ, सो आय कांट कमेंट ऑन दॅट. बट म्हणजे सर this is how we used to test. Okay, it's like a virtual machine already installed असतं तुमच्या पीसी वर. You just connect it and through that you can download, you can on that machine you can download one version, and your local machine you will download one version and you will test your application. Understood? That is version browsing testing. Okay, आता जेव्हा आपण आपलं ऍप्लिकेशन ऑलरेडी टेस्ट केलंय अंडर फंक्शनल टेस्टिंग, राईट? कोर बिहेवियर म्हणजे रिचार्ज होत आहे की नाही, रेल्वे तिकीट बुक होतंय की नाही, लॉग इन होतंय की नाही, लॉग आउट होतंय ऑलरेडी. सो इन दिस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और दिस ब्राउझर रिलेटेड कंपॅटिबिलिटी, व्हॉट वी यूज टू डू, आपण जस्ट एक हाय लेवल टेस्टिंग करतो. ओके, इन दॅट ऑल्सो what we used to do, write down, we used to perform URL validation, then page navigation or page validation or tab validation. What does it mean? Okay, so आपण simply URL different browsers मध्ये एंटर करून we used to check की सगळे पेजेस मला दिसतायत की नाही. All page I'm able to navigate to across all the pages, right? किंवा there are different tabs like this, so all tabs I'm accessible or not. Likewise I'm going to do, okay, so tab validation, URL validation, URL stable or not, सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतायत की नाही. डिफेक्ट असे येतात, माइट बी गुगल क्रोम मध्ये तुम्हाला हे व्यवस्थित साईट दिसते, ओके, बट जेव्हा तुम्ही ब्राउझर वेगळ्या ब्राउझर मध्ये ओपन करता, लेट्स से मोझिला, तर हे ऑप्शन्स वगैरे थोडेसे अलाइनमेंट त्यांची वर खाली होऊन जाते, काही मिसिंग असतं, एकमेकांमध्ये फॉन्ट साईज वेगळी होऊन जाते, मर्जिंग होतं, म्हणजे अमेझॉन पे अँड ब्राउझिंग हिस्ट्री हे काहीतरी एकमेकांमध्ये मर्ज होऊन जाईल, फॉन्ट त्यांचा पुढे मागे होईल. सो these issues, so as a part of browser testing, cross browsing or any version browsing testing, we used to do page navigation, we used to verify page navigation, page validation, tabs validation, URL validation, or it is also called as link validation, it's stable or not, that all we used to do. Understood? That is about version browsing compatibility and cross browsing compatibility. Overall it is called as compatibility testing. So what is compatibility testing? We as a test engineer, we need to verify our application supports on customer expected platforms like different OS and browsers. Any questions in that? No, sir. No? Shall we No. move to the next testing? Yes. Yes, after compatibility testing, which is RCC, then there is a configuration testing. Okay, write down configuration testing, or it is also called as hardware related compatibility. So yeah, hardware related compatibility and configuration testing मध्ये आपल्याला व्हेरीफाय करायचंय की आपलं जे काही ऍप्लिकेशन आहे ते एक्सटर्नल हार्डवेअर्सला पण कम्पॅटेबल आहे की नाही, ओके, त्यांच्याशी प्रॉपर कम्युनिकेशन करताय की नाही, that also we need to verify. So what could be the different hardwares? Mouse, Yes, remote mouse, your keyboards, cameras, printers, Printer, scanners, हार्ड ड्राईव्ह, scanners and all. तुम्ही आधार Hard disk. कार्डच्या सेंटरला गेला असाल, hard disk, तुम्ही you must be find what? camera, external camera, na? Camera Scanner. and Fingerprint, some machine, finger some scanner, biometric, right? Biometric. ओके, सो जे काय आधारची वेबसाईट आहे, जे काय ऍप्लिकेशन आहे, मग त्याला ते बायोमेट्रिक किंवा त्याला ते स्कॅनर किंवा कॅमेरा इज कम्पॅटेबल ऑर नॉट,
That all we need to verify as a part of configuration testing. Write down, in configuration testing or hardware compatibility testing, we need to verify our application supports different hardware devices like printer, mouse, scanner, biometric or camera. Okay, आपलं ऍप्लिकेशन आहे, सपोज किती रेकॉर्ड्स आज किती लोकांनी ऑर्डर प्लेस केली, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर, किंवा किती लोकांनी शेअर विकत घेतले, अँड देर इज अ बटन कॉल्ड प्रिंटर. ओके, एखाद्या ब्रोकरला माहित करून घ्यायचंय, सो ही जस्ट क्लिक ऑन द बटन प्रिंटर अँड डायरेक्ट प्रिंटरला व्यवस्थित असेल सगळं कॉन्फिगरेशन केलेलं, तर प्रिंट येते की नाही, कम्पॅटेबल आहे की नाही, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय. इन इंजिनिअरिंग म्हणजे यू अवेअर ऑफ द वर्ड कॉल्ड डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर, कुणी ऐकलंय का, पाहिलंय का? आपल्या कॉलेजमध्ये असायचं बघा, येस सर. किर yes, किर sir. किर किर आवाज sir. करायचं ते प्रिंटर करताना. हो. ओके, सो एकतर ते फार चीप मध्ये प्रिंट आउट वगैरे निघायचे म्हणून कॉलेज ते ठेवायचं, मग आपण जे काय आपले काय प्रॅक्टिकल्स अँड ऑल प्रिंट आउट त्याच्यावर काढायचं. सो यू माइट हॅव अंडर हे की ते जे काय डॉट मॅट्रिक प्रिंटर आहे, that was only compatible with this MS Word version 2003. Okay, so जे काय आपलं लेझर प्रिंटर होतं, which was not compatible with that version. So only this dot metric printer is only compatible with MS Word. Okay, so latter version जे होते, then 2008 or I think 2014 का 13 आलाय आता. So all these are compatible with laser printers. Okay, so that is about हार्डवेअर कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग. ओके, इट्स जस्ट एक्झाम्पल, म्हणजे असं होतं. सो दॅट हार्डवेअर वॉज म्हणजे लेझर प्रिंटर जे होतं, इट वॉज नॉट कम्पॅटिबल विथ धिस व्हर्जन ऑफ MS वर्ड. ओके, म्हणजे आपण जे काय प्रिंट आउट काढायचो आपल्या प्रॅक्टिकलचे अँड ऑल, सो इट वॉज थ्रू ओनली डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर. फाईन, अंडरस्टूड. कॉन्फिगरेशन व्हेरी सिम्पल. आपलं ऍप्लिकेशन फक्त टेस्ट करतोय की त्याच्यात जर एखादं काही असेल फंक्शनॅलिटी like external hardware she connected, so that is working fine or not, that we need to verify. Okay, then comes the again one more testing, RCCI, which is installation testing. Okay, installation testing. Okay, नावातच आहे की जे काय ऍप्लिकेशन आहे ते कस्टमरच्या डिव्हाइसवर व्यवस्थितपणे इन्स्टॉल होत आहे की नाही, जे काही हे आहे, that we need to verify under installation testing. Tell me, are you part, तुम्ही काय वाटतंय तुम्हाला, are you part of installation testing? No, sir. If no, why no? Okay, so basically installation testing, we need to install the application, right? So जो काही सेटअप आहे, so all those are Windows based application, right? तुमचं गुगल हे आहे, नोटपॅड आहे, कॅल्क्युलेटर आहे, तुमचा मीडिया प्लेअर आहे, right? All these are Windows based application, right? Are you working on Windows based application? Yes, sir. Sir. No So application. all you worked in last 3 years on web based application. Okay, URL based, म्हणजे तू ब्राउझर ओपन करून त्याच्यात तुझ्या URL हिट करते आणि you access your application. So installation testing is applicable basically for Windows based application. Okay, आपण actual setup करतो, right? आपल्याकडे सेटअप फाईल असते, और त्याला काय म्हणतात अजून एक इन्स्टॉलर असतो. सो वी डबल क्लिक ऑन दॅट अँड देन वी चेक की आपल्या सिस्टीमवर करेक्टली ते इन्स्टॉल झालंय की नाही. ओके, सो दॅट कम्स अंडर इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग. ओके, सो इफ दे आस्क यू have you performed installation testing, your answer should be no, but what I am aware of what exactly need to test under इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग. ओके, सो आपण काय करतो आणि इन्स्टॉलेशन मध्ये काय काय चेक करायचं की करेक्टली इन्स्टॉलेशन होतंय की नाही. ओके, ऑल सेटअप फाईल्स, म्हणजे तुम्ही जर सेटअप बघितला असेल, एखादं फोल्डर कॉपी करता, राईट? तुम्ही मे बी मुलं जास्त गेम खेळलेले असतील तर यू माइट हॅव अवेअर की गेम्स जेव्हा तुम्ही एक पूर्ण फोल्डर कॉपी करतात, राईट, त्या फोल्डरमध्ये वेगवेगळ्या नोटपॅड फाईल असतात, राईट? ऑल सेटअप फाईल्स आर देन देर इज अ सेटअप और इन्स्टॉलर इज देअर, right? So we need to verify all the setup files are there present or not.
देन while installing application it should show progress bar. तुम्हाला दिसतं ना किती पेंडिंग आहे, किती कम्प्लिटेड झाले इन स्केल ऑफ 100, राईट? येस ऑर नो? प्रोग्रेस बार Yes, sir. दिसतो ना आपल्याला, Yes, sir. राईट? हो हो आपण yes. आपण सिंपल कॉपी पेस्ट करतो, तिथे सुद्धा आपल्याला प्रोग्रेस बार दिसतो ना, की किती पर्सेंटेज रिमेनिंग, किती साईज रिमेनिंग, किती टाइम रिमेनिंग. ओके, सो इन इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग वी नीड टू व्हॅलिडेट दॅट ॲज वेल. देर इज अ टाइम बार ॲज वेल, म्हणजे किती टाइम बाकी आहे अजून. ओके, लाईकवाईज हाऊ मच स्पेस रिक्वायर्ड, म्हणजे लेट्स से सेटअप फाईल असेल 2 GB ची, अँड ऍक्च्युअल इन्स्टॉल झाल्यानंतर त्याने त्या ऍप्लिकेशनने 2 GB डेटा कव्हर केलाय की नाही, ऑक्युपाय केला आहे की नाही, दॅट ऑल्सो वी नीड टू व्हेरीफाय. अँड जसं आपण इन्स्टॉलेशन करतो ऍप्लिकेशनचं, तसंच इझी अनइन्स्टॉलेशन सुद्धा होतंय की नाही त्या ऍप्लिकेशनचं. सो ऑल दीज थिंग्स वी व्हॅलिडेट in installation testing, but as a part of it's a Windows based application, so you just aware of, but you in your career, in your 3 years of career or 2 years of career, you didn't get chance to work on installation testing, but you aware of the concept. Understood? Then Installation testing? developer does installation testing, sir. No, tester does installation testing. Which tester? Uh, we don't do installation testing. No, we don't. We are not part of this. You said. But why I said, Ashwini? Yeah, Windows this is Windows based. हाँ. But then who does this? बट If आपलं जे if not ऍप्लिकेशन, us. अश्विनी, आपण जे काही ऍप्लिकेशनवर काम करणार आहोत किंवा इथून Okay. पुढे तू करशील, किंवा हे मोस्टली ऑल विल बी द वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन. येस, जर तुला भविष्यामध्ये जर विंडोज बेस्ड ऍप्लिकेशनवर काम करायला लागलं, तर तुलाच ही टेस्टिंग, इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग परफॉर्म करावी लागेल. Okay. Now I get it. Sorry. अंडरस्टूड Yeah, sir. व्हॉट आय मेन की आतापर्यंत आपण जे काही 3 वर्ष काम केले, किंवा जे काही प्रोजेक्ट आपण बघितलेत ना, बघणार आहोत अजून 2 महिन्यांनी वगैरे, तर ते असणार आहे बेसिकली वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन, राईट? URL विल एंटर and will check ki all the testing we will perform, but this testing will perform on only Windows based application, ज्याचा सेट ऑफ फाईल आपल्याला इन्स्टॉल करावी लागते, लाईक कॅल्क्युलेटर, नोटपॅड, हे MS वर्ड आहे, ऑल दीज आर राईट. अंडरस्टूड? इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग. देन RCC, then what is next? C, I, next I. Intersystem. Intersystem. RCCI, पाचवी आहे ना टेस्टिंग. Inter-system. इंटर सिस्टम टेस्टिंग. वन मिनिट. ओके, सॉरी, आय फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट की जेव्हा हे व्हर्जन ब्राउझिंग टेस्टिंग जेव्हा तुम्ही एक्सप्लेन करतात, ओके, सो इंटरव्ह्यूअर माइट आस्क यू अबाउट की व्हॉट इज द लेटेस्ट व्हर्जन ऑफ गुगल क्रोम, or what is the latest version of Microsoft Edge on which you perform your version browsing testing, or which is the older version, or which is the old version you tested. Okay, so what you need to do, write down your task तिथे की you need to search की कुठले कुठले वर्जन्स आहेत, राईट, दॅट यू नीड टू व्हेरीफाय. अंडरस्टूड? हे तुमच्यासाठी आहे. लेट्स से मी हे करतो, क्रोम वर्जन्स. Sir, can you repeat question? इंटरव्ह्यू विचारतो की तुम्ही जे काही व्हर्जन ब्राउझिंग टेस्टिंग केली, राईट, तर गुगल क्रोम वर तुम्ही सपोज सांगितलं, मी गुगल क्रोम वर मी माझं ऍप्लिकेशन टेस्ट केलं, सो ऑन विच लेटेस्ट व्हर्जन यू परफॉर्म, राईट? लेट्स से दिस इज द फर्स्ट व्हर्जन विच वॉज इन लेट 2008 इट वॉज रिलीज्ड, राईट? द रिलीज डेट इज 2008, सो इट इज 0.3. सो आता जे लेटेस्ट तुम्ही बघितलं तर आय थिंक 10 पॉईंट काहीतरी असणार आहे, 7, 8, 8, 8.6, 9, 9.2, 2021.
ओके, सो 10.3 वगैरे तुम्ही सांगू शकता. ओके, सो विच इज लेटेस्ट वर्जन, राईट? सो यू कॅन सी इट इज वर्किंग ऑन लिनक्स, Mac and Windows. Okay, on all these versions, on this operating system, these versions are getting installed, this Google Chrome. Okay, so you can mention इंटरव्ह्यू तुम्हाला विचारू शकतो, राईट? बट ऑब्वियस क्वेश्चन की बाबा ठीक आहे, तू वर्जन ब्राउझिंग टेस्टिंग लेटेस्ट केली ना, मग कुठल्या वर्जन वर केली? सो यू शुड हॅव कीप इन माइंड द वर्जन. ओके, सो यू कॅन मेन्शन ऑन 10.3.174 मी टेस्टिंग केली, आणि जुनं वर्जन एक तुम्ही 8 महिन्यापूर्वीचं किंवा वर्षभरापूर्वीचं तुम्ही लिहिलं तरी सांगले, 9.4 वर तुम्ही केली होती. लाईकवाईज यू कॅन गुगल एज, यू कॅन चेक फॉर फायरफॉक्स और मायक्रोसॉफ्ट. ओके, जे काय तुम्ही उत्तर देणार आहात ते. अंडरस्टूड व्हॉट यू नीड टू डू? हे वर्जन्स तुम्हाला माहित असायला हवे. येस सर. ओके, मेक इट नोट की यू नीड टू गुगल दिस, आणि 2-3 वर्जन लिहून घ्या, क्रोमचं किंवा एजचं, मोझिला और फायरफॉक्सचं. ओके, आई मेन्शन करू नका आता, कारण की आई आता हे बंद झालंय, माहितीये ना, शटडाऊन झालंय. येस सर. मायक्रोसॉफ्ट एज आता आहे. Okay, so this is about installation testing. Now we'll start with the inter-system testing. Okay, so what do you understand by inter-system? Inter-system या शब्दाचा अर्थ काय वाटतो तुम्हाला? काय? ऍप्लिकेशनच्या आतमधला डाटा. ओके, अजून सोपं, अजून सांगतो. इंटरनॅशनल म्हणजे काय? लेट्स से क्रिकेट मॅच आहे, क्रिकेट मॅच आहे, इंटरनॅशनल मॅच म्हणजे काय? बिटवीन डिफरंट नेशन्स. इन बिटवीन 2 डिफरंट नेशन्स, राईट? और इंटरस्टेट, 2 स्टेट्स मधली मॅच वगैरे. सिंपल लँग्वेज मध्ये मला फक्त फोडायचं आहे ते, कारण की बऱ्याच जण आता इंटर सिस्टीम हा शब्दच कळत नाही. Okay, they mean between two different systems, right? different systems. येस. ओके, इन द सेन्स कळालं, मी जस्ट फोडलं ते, कारण की बऱ्याच लोकांना शेवटपर्यंत कळत नाही इंटर सिस्टीम. दॅट्स वाय आय आस्क की इंटरनॅशनल म्हणजे 2 कंट्रीज मधलं, किंवा इंटर स्टेट म्हणजे 2 ह्याच्यातलं, इंटर डिस्ट्रिक्ट म्हणजे 2 ज्या काय मॅचेस वगैरे का काही म्हणजे तुम्ही म्हणाल. सो इंटर सिस्टीम म्हणजे 2 सिस्टीम मधलं. सो इन इंटर सिस्टीम टेस्टिंग, ओके, सो इंटर सिस्टीम टेस्टिंग मध्ये वी नीड टू व्हॅलिडेट दॅट की 2 डिफरंट ऍप्लिकेशन्स आहेत, तर त्या 2 ऍप्लिकेशन मध्ये व्यवस्थित कम्युनिकेशन होतंय की नाही, डेटा एक्सचेंज होतोय की नाही, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय. ओके, वी लर्न अबाउट इंटिग्रेशन टेस्टिंग, राईट? व्हॉट इज इंटिग्रेशन टेस्टिंग? It is the internal communication of Correct. our Okay, so let's say this is the one our application. Hey, application. In that application there are 2 modules. Okay, so as a part of integration testing, what we did ki we integrate this module together, and then we test ki there is a proper communication or data transfer happening in between or not, or in एकत्र ते दोघं व्यवस्थित काम करताय की नाही. दॅट वॉज इंटिग्रेशन टेस्टिंग. अंडरस्टूड? दॅट वॉज इंटिग्रेशन. बट इन इंटर सिस्टम टेस्टिंग we need to check okay, let's say this is one application or this is one system, okay, and let's say there is another system, application 2, okay, so in that they both are communicating correctly or not, or they are working with each other correctly or not. That is inter system testing. अंडरस्टूड? इथपर्यंत. आता तुम्हाला एक्झाम्पल देतो मी, तुम्हाला कळून जाईल व्यवस्थित. सिंपल एक्झाम्पल, लेट्स से दिस इज पेटीएम. अरे यार, 1 minute. Okay, so let's say we were talking about inter system. So let's say Paytm hai, okay, and you need to do electricity recharge, right? Electricity recharge. So Paytm कडे तुमच्या इलेक्ट्रिक बिलचं डेटा असतो का सगळा? हॅलो? नाही. नाही. फ्रॉम वेअर इट केम फ्रॉम? थर्ड पार्टी. MSCB, right? For example, MSCB, right? So as a part of inter-system testing, we need to check की आपलं जे काही ऍप्लिकेशन आहे तो एक्सटर्नल जी काही सिस्टीम आहे, लेट्स से हे महावितरण आहे
किंवा MSCB त्याच्या वेबसाईट मधून हा डेटा येतो ना, त्यांच्या डेटाबेस मधून. सो दे आर कम्युनिकेटिंग विथ इच अदर करेक्टली ऑर नॉट. ओके, म्हणजे मी इथे सपोज माझा जो नंबर आहे XYZ, जो काही माझा कंझ्युमर नंबर आहे, तो टाकल्यानंतर माझंच बिल मला आलंय की नाही, तेच बिल फेच झालंय की नाही, कम्युनिकेशन दोन सिस्टीम मधलं म्हणजे महावितरण आणि पेटीएम और महावितरण और फ्रीचार्ज जे काय असेल, इट्स वर्किंग करेक्टली और नॉट, that we need to check under inter-system testing. Google Pay, Phone Pay, you pay everything through that. Okay, Google Pay, ICICI Bank, Google Pay, HDFC Bank. In external system, coexistence of one application with another. म्हणजे ICICI चं एक ऍप्लिकेशन आहे and तुमचं पेटीएम आहे और गुगल पे आहे. सो दे आर डुईंग कम्युनिकेशन विथ इच अदर, राईट. तुमचा अकाउंट बॅलन्स तुम्हाला दिसतो, बट तो पेटीएमचा अकाउंट बॅलन्स असतो का? पेटीएम कडे असतो का डेटा? नो, इट केम फ्रॉम व्हॉट? ICICI और HDFC. तुम्ही अकाउंट बॅलन्स चेक करतात गुगल पे, फोन पे और पेटीएम थ्रू, राईट. सो दॅट इज इंटर सिस्टम टेस्टिंग. अंडरस्टूड? इंटिग्रेशन म्हणजे काय करतो आपण? ऍप्लिकेशन मधलेच मॉड्यूल इंटिग्रेट करतो विच टेक कम्युनिकेशन बिटवीन दोज. बट इंटर सिस्टम टेस्टिंग इज कोएक्झिस्टन्स ऑफ वन ऍप्लिकेशन विथ अनदर ऍप्लिकेशन. ओके, कोएक्झिस्ट म्हणजे एक ऍप्लिकेशन आपलं जे एक्झिस्ट करतंय त्याच्यासोबत दुसरं जे काही कम्युनिकेट करतंय की नाही व्यवस्थित, दॅट इज इंटर सिस्टीम टेस्टिंग. सिम्पल लँग्वेज. ओके, इंटरव्ह्यू तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुम्ही यू कॅन एक्सप्लेन लाईक दिस. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Write down the definition. Okay. काही कुणाला डाऊट इंटर सिस्टीम मधला? देन विल राईट द डेफिनेशन. कुणाला काही कळालं की डाऊट आहे? आय होप कळालं असेल. ठीक आहे, म्हणजे आपण एकदम फोडून सांगितलं ज्याच्यामुळे समजलं असेल सगळ्यांना. आय होप. हॅलो सर. हा, बोल ना. हा सर, ऍप्लिकेशन सिस्टीम वगैरे ते कळालं, पण मला एक क्वेश्चन विचारायचं होतं की आपण जसं की आता व्हॉट्सअप मध्ये झूमचे लिंक जाते आणि लिंक आपण डायरेक्टली झूमच्या ऍप्लिकेशनला जाते, तर ही जी प्रोसेस होते हिला कसं म्हणजे कुठल्या ह्याच्यात कन्सिडर करायचं? नाही, मला प्रश्नच नाही कळाला. म्हणजे आपण झूमची लिंक जाते जस्ट लाईक व्हॉट्सअप वरनं आपण डायरेक्ट झूमला कनेक्ट होतो. व्हॉट्सअप वरून नाही होत. आपण व्हॉट्सअपला फक्त इट्स अ मेसेंजर, त्याच्यामध्ये तू मेसेज टाकतोय. तू जेव्हा लिंकला क्रिएट करतोय, लिंकवर क्लिक करतोय, इट्स रिडायरेक्टिंग यू टू द झूम लिंक. व्हॉट्सअप थ्रू वगैरे काहीच होत नाहीये. ओके, राईट. ओके, राईट सर. व्हॉट्सअप थ्रू काहीच होत नाही. इट्स जस्ट अ मेसेंजर ना. तिथे तू टाईप करतोय, पाठवतोय. तू लिंकवर क्लिक करतोय, जी व्हॅलिड लिंक. ओके, ओके. येस. सो राईट डाऊन द डेफिनेशन. Test engineer in inter-system testing. Test engineer has to validate our existing application, communicate or share data with another application. Okay, simple. That is inter-system testing. ठीक आहे, डन. रायटिंग. इंटर-सिस्टम टेस्टिंग कळालं काय करतो आपण त्याच्यामध्ये? तुम्ही कधी विचारत नसेल केला, यार ह्याला इंटर-सिस्टम टेस्टिंग करतात, फक्त रिचार्ज करायचं एवढंच माहिती आहे आपल्याला, राईट. म्हणजे आय वॉज ऑल्सो अमेज जेव्हा मी पण हे शिकलो होतो तेव्हा, की आपण त्याच्या जात नाही, तेवढी जिज्ञासू वृत्ती नसते तेव्हा, जेव्हापर्यंत आपण करत नसतो तेव्हापर्यंत. येस. ओके, सो नेक्स्ट टेस्टिंग विच इज RCCII, विच इज नेक्स्ट SPS ना, सॅनिटेशन. सॅनिटायझेशन और सॅनिटेशन. व्हॉट इज दॅट? सॅनिटेशन का सॅनिटायझेशन? सॅनिटेशन ना. सॅनिटेशन. हा, सॅनिटेशन. ते कोरोनामुळे सॅनिटायझेशन झालं का ते? नाही, सॅनिटेशनच. ओके, सो सॅनिटेशन शब्दशः अर्थ बघायला गेलं तर काहीतरी आय थिंक क्लिनिंग और स्वच्छ करणे, सॅनिटाइजच करणे. दॅट इज सॅनिटेशन टेस्टिंग इज अबाउट. ओके, सो जर शब्दशः म्हणजे जसं रिअल टाइम एक्झाम्पल सांगायला गेलं तर जसं एक्स्ट्रा गोष्टींचं आपण सॅनिटायझेशन करतो, काढून टाकतो अननेसेसरी गोष्टी, जंतू, जीवजंतू. लाईकवाईज ऍप्लिकेशन मध्ये जे काही अननेसेसरी फीचर्स और एक्स्ट्रा फीचर्स जे काही डेव्हलपरने चुकून ऍड केलेत, दॅट वी नीड टू आयडेंटिफाय अँड वी नीड टू रिमूव्ह फ्रॉम दॅट ऍप्लिकेशन. म्हणजे आपल्याला डेव्हलपरला इन्फॉर्म करायला लावायचं,
Okay, so that is sanitation testing. Okay, so whichever the extra features that has been implemented or developed in the system, so we need to identify those and we need to inform to developer and we need to remove that. Okay, so that is sanitation. लाईक स्वच्छता करतो आपण त्या ऍप्लिकेशनची. म्हणजे जे काही एक्स्ट्रा फीचर्स आपण दिले कस्टमरला त्याचे भविष्यात आपण कस्टमरकडून पैसे पण घेऊ शकतो. कशाला त्याला फुकट द्यायचं, राईट? येस ऑर नो? येस सर. Yes. ओके, एनी एक्झाम्पल तुम्हाला सुचू शकतं का तुम्हाला काय बाबा असू शकतं वगैरे एक्स्ट्रा फीचर्स, म्हणजे जे SRS डॉक्युमेंट मध्ये मेन्शन नाही बट स्टील डेव्हलपरने ते हे केलंय, इन्स्टॉल केलंय किंवा दिसतंय तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये, जे SRS डॉक्युमेंट मेन्शन नाही, मग असे फीचर्स आपल्याला ओळखायचे. वी नीड टू आयडेंटिफाय सच अ फीचर्स अँड वी आस्क डेव्हलपर टू रिमूव्ह दोज. सो दिस इज बेसिकली सॅनिटेशन टेस्टिंग. फॉर एक्झाम्पल बघायला गेलं, आय मीन इंडिया, तुमचा डॉलरचा काय संबंध आहे का? नो. राईट, आपल्या इथं रुपीज चलन चालते. ओके, आता सपोज मी अमेझॉन वेबसाईट ओपन करतोय आणि मला इथे उगाच डॉलरचं साईन दिसतंय, राईट, डॉलरचं, म्हणजे मी आय कॅन पे इन डॉलर असं तिथे, बट रिअल टाइम तसं आहे का ते? बिकॉज वी डू हे जे काही विकत वगैरे घेतो, ऑल दिस वी आर डुईंग इन INR और इंडियन रुपीज, राईट? सो सच एक्स्ट्रा फीचर्स, अननेसेसरी डेव्हलपरने सपोज ते एक्स्ट्रा फीचर टाकले तिथे ज्याची गरज नाहीये, राईट? किंवा इथे लँग्वेज आहे, आता इथे स्पॅनिश, एकदम जर्मन, चायनीज, इथे लँग्वेज टाकून ठेवली, म्हणजे इन्क्लुडिंग आपली मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश वगळता. काही गरज आहे का? सो सच फीचर्स, ज्या फीचर्सचे कदाचित कस्टमर पुढे जाऊन आपल्याला एक्स्ट्रा पैसे देऊ शकतो. म्हणजे एक नवीन चेंज रिक्वेस्ट दिली कस्टमरने की बाबा भविष्यात झालं काही मर्जिंग USAचं आणि इंडियाचं, आणि नाऊ वी कॅन डील इन INR एज वेल अँड वी कॅन डील इन US एज वेल, USD एज वेल, अमेरिकन डॉलरची, तर त्याचे आपल्याला एक्स्ट्रा पैसे मिळतील. आधीच कसला कस्टमरला द्यायचं ते? सो लाईकवाईज extra features we need to identify which are not there in SRS document and we need to remove that. Understood? That is sanitation testing. सर याच्यामध्ये हे पण येऊ शकतं का की इन केस आपण एखादी गोष्ट सर्च करतो आणि ती काही वेळा आपल्याला ऑटोमॅटिक नोटिफाय होते, बट समटाइम्स वी हॅव टू टॅप ऑन नोटिफिकेशन ऑन करावं लागतं आपल्याला, मगच आपल्याला नोटिफाय होतं. नाही, मला नाही कळालं, म्हणजे कसं म्हणजे कुठे की नोटिफाय इन होतं? केस इन केस आपण एखादा मोबाईल घ्यायला ट्राय करतोय आणि तो अवेलेबल नाहीये, तो आउट ऑफ स्टॉक गेलाय, आणि कधी कधी काय होतं की आपण सर्च केलेलं त्यामुळे तो स्टॉक झाला तर तो मेसेज येतो आपल्याला, म्हणजे की आपल्याला ते दिसतं ऑटोमॅटिक, बट कधी कधी नाही दिसत, त्यावेळी आपल्याला नोटिफाय करावं, म्हणजे नोटिफिकेशन ऑन ठेवावं लागतं की तिथं सिस्टीम मध्ये हे करावं लागतं की ओके, नोटिफाय मी व्हेन इट विल मग बी. जर ते क्लायंटने तसं मेन्शन केलं नाहीये आणि तरी ते आपल्याला दिसतंय, देन ऍज अ पार्ट ऑफ सॅनिटेशन टेस्टिंग you will ask developer to remove that feature. Okay, identify extra features which are developed by developers. We need to identify extra features which are developed by developer that are not specified in SRS document. म्हणजे कस्टमरला फुकटचं काहीच द्यायचं नाही, म्हणजे काय हेच करायचं नाही, दान धर्मच करायचा नाही फुकटचा, सो ते सुद्धा काढून घ्यायचं एक्स्ट्रा काय दिसत असेल तर, ज्याच्या भविष्यात कस्टमर सुद्धा आपल्याला पैसे देऊ शकतो की बाबा हे फीचर ऍड कर, कंपनी कॅन चार्ज, राईट? दॅट इज नॉट स्पेसिफाय बाय द कस्टमर इन SRS document. Specified in SRS document, that is enough. Okay, so that is about sanitation testing. Understood? Yes, sir. Yes. That is Yes, sir. sanitation testing. Okay. Okay, so there is a one more testing. बघूयात आपण, then we can start it. जास्त नाही होते ना, सिम्पल आहेत, म्हणजे टर्मिनॉलॉजी सिम्पल आहेत आणि कळत असेल बरोबर, आय गेस. The next testing is which one?
Parallel Sorry, parallel testing. Parallel testing. parallel testing. Parallel testing. Okay, it is also called as reconciliation. Reconciliation testing. Write down. During this testing, test engineer validates new version of application with old version. During this testing, test engineer will validate or need to validate new version of application with old version of an application. In bracket, you can mention production or old version in the sense application already in production. What do you understand by application already in application? A production म्हणजे काय? Is in use. Okay, so end user is currently using that. It's in live, it's in production, right? For data comparison. एवढं लिहून घ्या, then I'll explain. म्हणजे पॅरलल टेस्टिंग म्हणजे काय करायचं एक्झॅक्टली आपल्याला. डन रायटिंग? Yes, sir. Yes. So let's say Redbus application माहिती आहे सगळ्यांना? Redbus. Yes, sir. Yes, sir. So let's say Yes, this sir. is the Redbus application. Okay, this much is enough. Okay. Now what are the, तुम्हाला एखादी बस बुक करायची आहे. तुम्हाला if you want to go from one location to another location. So you can book a bus using that Redbus application. Okay. Easy application एकदम. Like तुम्ही काय एंटर करतात? Let's say source city. Okay, just city तुम्ही आता आहात, that is source city, right? Then next you will enter destination city. Okay, just city ला तुम्हाला जायचंय, destination city, right? Then you enter what? The date, right? ज्या date ला तुम्हाला जायचंय, and let's say you click on search button. Okay, you click on search button. Let's say you are in Pune, your current city, and you need to go to the Mumbai, and the date is 1st of August. Okay, so 1 August ला तुम्हाला पुण्याहून मुंबईला जायचंय, and the application you click on search, and let's say there are 1000 bus comes. तुम्ही search केलं, 100 buses आल्या की those are going from Pune to Mumbai on this 1st of August. Okay, 100 bus आल्या, 100 result. Okay, so let's say this is the Redbus application आपण करत होतो. Okay, so this application what is already in production, older version, म्हणजे ऑलरेडी एंड युजर यूज करताय, म्हणजे तुम्ही सुद्धा यूज करताय, आणि तुम्हाला जेव्हा तुम्ही सर्च वर क्लिक करताय तर 1st of August ला 100 बसेस येत आहेत. लाईक VRL असेल, साई सिद्धी, ज्या काही आहेत त्या सगळ्या 100 बसेस येत आहेत वेगवेगळ्या. ओके, नाउ कस्टमर ची एक चेंज रिक्वेस्ट आली ऍप्लिकेशन मध्ये. ओके, कस्टमर सेड की आय वॉन्ट द सेम ऍप्लिकेशन, बट त्याच्यामध्ये एक बटन ऍड कर कॉल्ड कॅन्सल, राईट? कॅन्सल. सो अगेन सोर्स सिटी, डेस्टिनेशन सिटी, डेट, and search button remains same, everything is same. Okay, but only new feature or new addition or new change request की कस्टमर ने सांगितले आपल्याला, रेडबसच्या ओनरने, की बाबा इथे कॅन्सल बटन ऍड कर, राईट? कॅन्सल बटन ऍड कर. सो व्हॉट यू थिंक? आणि जेव्हा मी सर्च करेल, सर्च वर क्लिक करेल, अगेन आय एम गोइंग टू पुट पुणे, अगेन आय एम गोइंग टू पुट मुंबई,
again I am going to put 1st of August. Okay, so what do you think what should be the output? What should be the output? जेव्हा मी सर्च वर क्लिक केलं आणि मी सपोज हे बटन ऍड केलं, कॅन्सल बटन, त्याच्यामध्ये किती, इथे 100 बस आल्या, तर आता किती बस यायला पाहिजे? काहीच नाही. No, I'm not using cancel button. I'm just 100च येणार. 100 येणार ना. yes, 100च 100 राईट, 100च. आपण फंक्शनॅलिटी किंवा बाकी काही चेंजेस केले आहेत का? नाही. आपण फक्त एक बटन ऍड केलं, एक न्यू फीचर ऍड केलं, एक कॅन्सलची फंक्शनॅलिटी, की बाबा त्या कॅन्सल बटन क्लिक केल्यावर जे काही मी ऑप्शन सिलेक्ट केलेत किंवा एंटर केलेत सगळे व्हॅनिश होऊन जातील और क्लिअर होऊन जातील, अशी काही फंक्शनॅलिटी. बट सॉरी, काहीच येणार नाही असं म्हटलं कोणतरी. फाईन, माझं कदाचित एक्सप्लेन करताना चुकीचं झालं असेल. बट ओके, मी सेम थिंग करतोय, फक्त काय झालंय, एक नवीन व्हर्जन, मी एक नवीन चेंज ऍक्सेप्ट केलाय फक्त, आणि कॅन्सल बटन, सॉरी इरेज बटन सारखं काहीतरी मी ऍड केले. बट व्हॉट यू थिंक? सो रिझल्ट शुड बी एक्सपेक्टेड सेमच यायला पाहिजे, बिकॉज सेम लोकेशन, सेम ते. सो ऍज अ पार्ट ऑफ पॅरलल, सो आपण पॅरलली हे दोन्ही ऍप्लिकेशन टेस्ट करतोय. म्हणजे हा प्रोडक्शन डेटा झाला, राईट, प्रोडक्शन डेटा, अँड दिस इज युअर टेस्टिंग डेटा और टेस्टिंग ऍप्लिकेशन, राईट. अँड देन तुम्ही मग कस्टमरला हे टेस्ट केल्यानंतर देन यू विल अगेन updated version of your application you will provide to the customer. Okay, so we need to reconcile, we need to compare this data, this output, की सेम येतंय की नाही. ओके, हे फार सिंपल एक्झाम्पल दिलं मी रेड बसचं. 100 बसेस आल्या. असे काय ऍप्लिकेशन असतील ज्याच्यामध्ये लाखो करोडो रेकॉर्ड्स येतील. ओके, सो इन दॅट केस वी नीड टू डू रिकन्सिलेशन प्रोसेस, की इच अँड एव्हरी लाईन ऑफ आउटपुट वी नीड टू कम्पेअर विथ प्रोडक्शन आउटपुट. आपलं जे टेस्टिंग व्हर्जन आहे अँड जे काही प्रोडक्शन व्हर्जन आहे त्यांचं जे काही आउटपुट आहे ते आपल्याला कम्पेअर करायचंय. वी नीड टू रिकन्साइल दॅट. ओके, सो फॉर दॅट वी यूज टूल कॉल्ड रेकॉन रनर. ओके, जी डेफिनेशन आपण बघितली, की न्यू व्हर्जन ऑफ ऍप्लिकेशन म्हणजे जे आपण टेस्टिंग करतोय, और यू कॅन मेन्शन न्यू व्हर्जन ऑफ ऍप्लिकेशन और टेस्टिंग व्हर्जन, ज्याच्यावर तुमचं टेस्टिंग सुरू आहे. टेस्टिंग व्हर्जन ऑफ ऍप्लिकेशन विथ ओल्ड व्हर्जन विच इज ऑलरेडी इन प्रोडक्शन फॉर डेटा कम्पॅरिझन. सो त्याचं जे काय आउटपुट येत आहे त्याचा डेटा कम्पेअर करायचा आहे. सो फॉर दॅट वी यूज रेकॉन रनर टूल. We use recon runner. So it is reconciliation. So what we used to do, ज्या काही फाइल्स आहेत, जे काही आउटपुट आहेत, that both files we used to insert in this recon runner, and recon runner will validate की दोन्हींचे आउटपुट सेम आहेत की नाही. So which is parallel testing. Parallelly or दोन्ही at a time आपण आउटपुट कम्पेअर करतो, that is parallel testing. Understood? Yes, sir. Okay, simple. Again, what basically we do, parallel testing. म्हणजे दोन ऍप्लिकेशन्स, म्हणजे सेम ऍप्लिकेशन, वन ऑलरेडी इन प्रोडक्शन जे कस्टमर यूज करतंय, आणि सेम ऍप्लिकेशन जे टेस्टिंग ऍप्लिकेशन त्याच्यात नवीन चेंजेस आपण ऍड केले. सो दॅट वी आर गोइंग टू व्हेरीफाय. ओके, प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंटचा डेटा विच इज दिस वन, अँड द टेस्टिंग व्हर्जनचा डेटा म्हणजे आउटपुट बेसिकली. So that we need to verify. Okay, parallel testing we called it as. Okay, understood?